Okay, so welcome everyone. Okay, in this particular lecture, we are going to resolve some of your doubts. Also, there are some topics that we have missed in the detail estimates. Okay, now remember that there are a number of topics in the detail estimate. Okay, so every time you see something new, okay, we do not need to take the new lectures. Okay, some of the points you have to solve on your own. Okay, so that the common sense आहे ते use करून you have to solve that particular problem. Okay, because the estimating costing is a very vast subject. Okay, so for now we are just limiting the particular topics or the particular doubts to our subjects of the examination point of the view. Okay, as you go through the whole 1 BHK estimate or the multiple story building estimate, okay, then in that case there are numerous smaller points or numerous miscellaneous points which we have to learn, okay, or which will have to come forward through so that the estimate will be accurate. Okay, so for now the first so for now the first doubt was how should be the particular veranda should be considered. Okay, there are I already given this particular example to our practical. Okay, एक assignment म्हणून तुम्हाला particular example दिले होते, as well as in case of the our theory lecture we have taken the another examples where we have taken the particular veranda wall, okay, as a straight up wall. Okay, there is no consideration, we have considered both, one where the column is provided and one where the particular wall is provided. Okay, now the veranda can be provided in the three different ways. Okay, there are three types of the veranda, or the veranda can be provided in the three different ways. Okay, first one is where the particular wall is up to the plinth level and a single column or the two or three columns are provided to support the slab over the particular veranda. Okay, जो काही तुमचा पर्टिक्युलर वरांडा असेल, ओके, सपोज दिस इज युअर room. Okay, this is your particular building. Okay, the first veranda is where the slab is provided at the top. A ceiling is provided as a slab. Okay, that particular slab might be of the sorry that particular slab might be of the RCC or any other type of the material, and to support that particular slab a certain column or the any kind of the column beams are provided. Okay, and that particular column or beam are supported on the particular sorry on the particular uh, on the load bearing wall, okay, of the main structure. Okay, this is the your first type. Okay, where the particular walls, okay, जे काही तुमचं foundation of the particular wall is, that particular foundation or the brickwork is up to the plinth level only. Okay, below the particular above the particular plinth level only a single column is provided, and this particular length जी काही असेल इथं तुमचं जे काही walls असते, there are no walls are there. Okay, therefore in case of the brickwork in superstructure we do not consider this particular area. Okay, whereas this particular wall length, whereas in case of the calculations of our UCR and PCC, okay, while calculating the UCR or the brickwork in your particular foundation and plinth, in that case we are going to consider this particular length. Okay, whereas in case of the calculations of the brickwork, okay, brickwork in superstructure, we are not going to consider this particular wall length. Okay, as well as the this particular wall length. Okay, in case of the uh, in case of the superstructure only the columns will be there. Okay, this is the most viewed or the most used veranda. Okay, जनरली जे काही तुमचं यूज वरांडा आहे तो या प्रकारे असतो. ओके, आपल्याला पोर्च म्हणतो, आपल्याकडे साधारणतः पोर्चच म्हणतात याला. ओके, so this is also known as the porch. Okay, RCC porch, where the particular foundation or the foundation is provided up to the plinth level पर्यंत तुमचं ब्रिकवर्क वगैरे जे काही असेल. ओके, और द याच्या खाली जे काही आता हे वुडन टाईप आहे त्यामुळे याच्यामध्ये थोडं वेगळं आहे. ओके, still you can see this particular type of the foundation up to the plinth level, and above the plinth level there are no walls are here. Okay, there are no type of the wall, only the columns are provided to support that particular roof slab. Okay, which we are going to provide. Okay, that particular slab might be of the different types. Okay, so in this particular case where ज्यामध्ये अशा प्रकारचं तुम्हाला डायग्राम दिलेली असेल. Okay, if any case if this type of the diagram is given where the particular portion of the wall portion is shown as a dotted figure. Okay, and only the one column is shown, and in case of the uh, in
case of the okay इथे याच्यामध्ये सेक्शन नाही ओके इन केस ऑफ द सेक्शन ऑफ द पर्टिक्युलर सेक्शन इज गिवन ओके आता पर्टिक्युलर सेक्शन जो काही तुम्हाला पर्टिक्युलर वरांडाचा दिलेला असेल दॅट पर्टिक्युलर सेक्शन विल बी गिवन अप टू द ऑल थ्रू आउट द पर्टिक्युलर स्लॅब ओके स्लॅब पर्यंत तुम्हाला सेक्शन दिला असेल त्यामुळे बऱ्याच वेळेस ते कन्फ्युजन होऊन जाते बट रिमेंबर दॅट पर्टिक्युलर जो काही तुमचं सेक्शन असेल दॅट इज फॉर द दिस पर्टिक्युलर पिलर ओके तो जी काही तुमची ब्रिक वॉल आहे ती पूर्ण तुमची टॉप पर्यंत नाही only the pillar is provided here or the column is provided here okay and the wall so and wall is not there in the superstructure okay so veranda wall is not there because that is the open veranda okay अशा प्रकारचा ओपन वरांडा असतो तो त्यामुळे while calculating the brickwork in superstructure we do not consider any type of the wall here okay जी काही तुमची पर्टिक्युलर लेंथ ऑफ द वरांडा असेल किंवा विड्थ ऑफ द वरांडा असेल ती लेंथ आपण कन्सिडर करत नाही ओके ओनली अप टू द पर्टिक्युलर प्लिंथ लेवल पर्यंत आपण सर्व कॅल्क्युलेशन मध्ये पर्टिक्युलर जे काही वरांडा वॉल असेल ती आपण कन्सिडर करतो ओके सो रिमेंबर दॅट पॉईंट मॅक्झिमम वेळेस तुम्हाला दिस टाइप ऑफ द एक्झाम्पल विल बी आस्क्ड इन द एक्झामिनेशन ओके एक्झामिनेशन तुम्हाला ह्याच प्रकारचं एखादं एक्झाम्पल देण्यात येईल त्याच्यामध्ये तुम्हाला जे काही वरांडा वॉल असेल ती अप टू प्लिंथ लेवल पर्यंत असेल आणि अबव दॅट ओनली द वन पिलर इज प्रोव्हाइडेड ओके सो इफ इन द क्वेश्चन इज गिवन दॅट कॅल्क्युलेट द brickwork in superstructure in that case you will not have to require to calculate this particular length or consider this particular length by calculating the brickwork because there will be no brickwork here okay this is your first type that is most common type where the slab is provided another second type is where the brickwork is provided okay above the plinth level ओके जी काही तुमची पर्टिक्युलर प्लिंथ लेवल असेल त्याच्यावर सुद्धा तुमचं ब्रिकवर्क अप टू द स्लॅब ऑफ दिस पर्टिक्युलर वरांडा इज प्रोव्हाइडेड and up to that particular slab level the brickwork is provided so in that case you will have to consider that particular wall okay in that case हा जो काही डॉटेड आहे तिथे डॉटेड दाखवलं जाणार नाही ओके दिस पर्टिक्युलर जे काही लेंथ आहे दॅट विल नॉट बी शोन इन डॉटेड and this particular pillar will not be there okay only a single wall of the less length okay or sorry less width will be there okay this type of the wall will be shown या प्रकारचे एक्झाम्पल आपण आपल्या प्रॅक्टिकल मध्ये घेतले सॉरी लेक्चर मध्ये घेतलेले आहे ज्यामध्ये तुम्हाला एक सिंगल पॉईंट 2 ची वॉल आपण कन्सिडर केली होती दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट 2 वॉल इज थ्रू आउट द सेक्शन ओके द वन व्हेरिएशन हियर इन दॅट केस दिस पर्टिक्युलर वॉल वी हॅव टू कन्सिडर this wall length while calculating the brickwork in superstructure okay in most of the cases this particular wall will be have the very large windows okay for the ventilation purposes okay very large windows वगैरे असतील तुमचे in the most of the cases veranda is provided so that you can sit out as a sit out for the guest okay in closed veranda is maximally provided as a sit out for the guest so that it can be provide both the space for the guest okay as well as the privacy to the guest okay in case of the open veranda it is not possible to have privacy okay जो काही तुमचं रोड व्ह्यू आहे ते सर्व दिसत असतात तरी सुद्धा लोकांना सुद्धा तुम्ही दिसतात ओके त्यामुळे जो काही ओपन वरांडा असतो त्यामध्ये इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोव्हाइड प्रायव्हसी okay त्यामुळे it is not a best sit out section okay therefore in most of the cases we provide a closed veranda in that particular closed veranda a bigger sizes windows are provided okay so that to keep the privacy as well as the road view of the particular road view okay so in this is another second type okay याच्यामध्ये maximum वेळेस this type of the veranda is provided okay एक प्रकारची small room तुम्ही तिथं क्रिएट करता where the guests will sit out and as well as there is a privacy and security is there by providing the wall throughout the particular length and the doors are sorry windows are provided of the greater length okay so याचं कॅल्क्युलेशन करताना तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे इन केस ऑफ द टोटल जे काही वॉल आहे ओके ती तुम्हाला कन्सिडर करायची आहे ओके टोटल वॉल कन्सिडर करायची ओनली यू हॅव टू डिडक्ट दिस पर्टिक्युलर वॉट एव्हर द डोअर साइजेस विल बी गिवन ओके जे काही तुमची डोअर साइज किंवा व्हेंटिलेटर साइज दिलेली असेल दॅट पर्टिक्युलर साइज यू हॅव टू डिडक्ट फ्रॉम द मीन्स जे काही जनरल डिडक्शन आहे त्याच प्रकारचं तुम्हाला करायचं ओके दिस इज युअर फर्स्ट टाइप विल बी द with the particular column second type with the throughout that's closed veranda with the walls throughout the particular section and the third veranda is where no slab is provided okay in some of the cases open veranda is also provided okay गावाकडे वगैरे कुठे गेला तर open veranda सुद्धा प्रोव्हाइड केला जाते in that case there is a no slab provided okay हा जो काही स्लॅब असेल रूफ स्लॅब असेल ओके देर इज नो रूफ प्रोव्हाइडेड हिअर ओनली द वरांडा इज प्रोव्हाइडेड अप टू द प्लिंथ लेवल ओके इन दॅट केस जो काही सेक्शन असेल त्याच्यामध्ये तुम्हाला डायरेक्टली दिलेलं असेल इन दिस पर्टिक्युलर टाइप ऑफ द veranda the section will be given in that particular section no extra wall will be given
सेक्शन मध्ये तुम्हाला स्लॅब वगैरे दाखवण्यात येणार नाही, फक्त प्लिंथ लेवल पर्यंत तुम्हाला सेक्शन दिलेला असेल. सो दिस इज द पॉइंट व्हेरी ऑन ओपन वरांडा सुद्धा म्हटलेलं असेल. ओपन वरांडा म्हटलं असेल, द ओपन वरांडा इज स्पेसिफाइड देअर, ओके, as well as no roof slab is provided in the section. So that is one point how you can determine or how you can identify this particular veranda where no slab is provided, only the no columns or the walls आणि columns काहीही प्रोव्हाइड केले जात नाही in the superstructure. Also the slab is not provided, so only the open veranda is there up to the plinth level. Okay, in that calculation you have to consider the brickwork. Okay, brickwork calculate करताना किंवा other you have to consider this particular length in up to the calculation of the plinth level only, and above plinth level na tumcha the calculation will not be there in the slab or the brickwork or the column. Okay, there is no addition or the deduction or any kind of the calculation will be there for the veranda above the plinth level. Up to the plinth level, that all the particular calculation should be same. Only above the particular plinth level there will be no calculation. Okay, so तीन टाइपचे तुमचे वरांडा आहेत, तर तिन्ही टाइपचे वरांडा तुम्हाला कॅल्क्युलेशन मध्ये येतील. मॅक्झिमम तुम्हाला ह्या टाइपचाच वरांडा येईल. ओके, इन केस ऑफ द एंड सेमिस्टर एक्झाम. ओके, आपला ISC2 मध्ये तिघांपैकी कोणताही टाकू शकतो मी. एंड सेमिस्टर मध्ये या प्रकारचं येईल ते, कारण त्यांचे फिक्स असतात. So if the particular veranda is in your end semester exam, in that case you have to take the all of the particular veranda calculations, okay, or the veranda length consideration up to the plinth level only, and above plinth level जे काही तुमचं स्लॅब वगैरे असेल, in that case you will have to take the veranda slab, whereas in case of the brickwork you will not need to require this consider this particular length. Okay, so this is your first query. Okay, veranda तुमचं कसा कन्सिडर करायचा. ओके, so there are three types of the veranda. You can consider the particular calculation मध्ये तुम्हाला depending upon the particular section आणि elevation किंवा असे डेव्हलप प्लॅन मधून करायचा. ओके, so remember that always while calculating any kind of the जेव्हा तुम्हाला पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम येईल तेव्हा तुमचा सेक्शन प्रॉपरली फॉलो करायचा तुमचा. ओके, now in this particular section, okay, there are numerous details are here. Okay, so many times what students do, they skip this particular section and do not properly view the what is the particular section is there. Okay, नेमका सेक्शन काय आहे कन्सिडर करून चालले जातात. ओके, one of the thing about this particular section in this particular length जी आहे. Okay, in this particular case the slab is not continuous throughout this particular section. Okay, आता जनरली आपला स्लॅब कसा असतो, पूर्ण जे काही वॉल विड्थ असेल किंवा अगदी तुमचं इथं प्रोजेक्शन सुद्धा असते in case of the particular wall. Okay, a bearing type projection is provided here in many type of the slabs. Okay, but here the slab is not continuous. That particular slab is only up to the certain length. Okay, हा जो काही स्लॅब आहे तो ब्रिकवर्क मध्ये only a certain bearing is provided to this particular slab. Okay, so most of the time while calculating the brickwork in superstructure, what जे काही स्टुडंट्स आहेत ते काय करतात, डायरेक्ट स्लॅबची जी काही हाईट आहे ती मायनस करतात आणि वी कन्सिडर द ब्रिकवर्क हाईट अप टू दिस पर्टिक्युलर हाईट ओनली. ओके, whatever height is, that is I think 3.5 meter. Okay, so you only consider this particular height here. Okay, so again remember that you do not have to consider particular slab height. Okay, त्याच्यामध्ये तुम्हाला जी काही पर्टिक्युलर स्लॅब हाईट आहे ती सुद्धा कन्सिडर करायची आहे. ओके, so remember that if there is a bearing is there, okay, in case of the section, okay, only the जो काही स्लॅब आहे तो तुमचा असा पार्शियली जर सपोर्टेड असेल, फक्त तुमचा थ्रू आउट द सेक्शन नसेल, इन दॅट केस इट नॉट स्पेसिफाईड बाय द पर्टिक्युलर जे काही एक्झामिनेशन मध्ये स्पेसिफाय केलं नसेल की बिअरिंग ऑफ द स्लॅब कन्सिडर करा. If that is not specified in particular examination, then you will have to consider the brick height up to the top of the slab. Okay, जो काही पर्टिक्युलर टॉप ऑफ द स्लॅब असेल त्याचे 3.5 मीटर प्लस RCC स्लॅबची जी काही थिकनेस असेल, व्हॉट इज द थिकनेस, आय थिंक 12 सेंटीमीटर असेल. ठीक आहे, 12 सेंटीमीटर. सो द हाईट ऑफ द पर्टिक्युलर स्लॅब विल बी 3.5 प्लस 3.5 plus 0.12. Okay, this will be your height of the brick wall. Okay, so remember this minor points. Okay, या minor point मुळे तुमचे काही एक्झामिनेशन मध्ये मार्क आहे, 1-2 मार्क चालले जातात तुमचे, आणि मग पुढे तुम्ही कॅल्क्युलेशन टाइमचा टाइम जातो तुमचा आणि तुम्हाला मार्क्स सुद्धा कन्सिडर होत नाही. सो रिमेंबर दिस पर्टिक्युलर पॉईंट, जे काही सेक्शन्स आहेत ते प्रॉपरली व्ह्यू करा. जनरली आता सेक्शन असा असतो म्हणून तसाच असेल असं नाही. ओके, जनरली तुमचं समजा आपण ओनली दिस पर्टिक्युलर कन्सिडर, वी हॅव नॉट कन्सिडर द प्रोजेक्शन वाले आपण एक्झाम्पल घेतलेलं नाही. समजा आपण प्रोजेक्शन जर असेल, इन दॅट केस विल ऑल्सो हॅव टू कॅल्क्युलेट दॅट पर्टिक्युलर जो काही तुमचं प्रोजेक्शन असेल, स्लॅब प्रोजेक्शन, हॅव टू कॅल्क्युलेट दॅट, consider that particular provision while the calculation of the RCC slab.
RCC in particular slab. Okay, so हे पॉईंट लक्षात घ्या, जे काही तुमची सेक्शन आहे तो पर्टिक्युलरली आधी व्ह्यू करा. ऍटलीस्ट द पॉइंट्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट युअर पर्टिक्युलर क्वांटिटी. आता जे काही पर्टिक्युलर क्वांटिटी आहे तुम्हाला सर्वच 10-12 क्वांटिटी कॅल्क्युलेट करायला लावणार नाही. एक 3-4 क्वांटिटीज असतील किंवा 5-6 क्वांटिटीज असतील. पर्टिक्युलर क्वांटिटी समजा ब्रिक वर्क असेल, ब्रिक वर्क जो काही तुमचा हे असेल तो प्रॉपरली व्ह्यू केला की ब्रिक वर्क मध्ये हाईट घेताना तुम्हाला काय करायचं. नाउ इन केस जो काही तुमचा स्लॅब ओके, जर तो इथं असेल त्या पर्टिक्युलर स्लॅबला, you have to consider that particular slab for the deduction. ओके, सो जे काही तुमच्या पर्टिक्युलर ब्रिक वर्क आहे ऍटलीस्ट त्याच्यासाठी तुम्ही जे काही 4 समजा ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर आलं तर ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर साठी हा एक व्ह्यू, हा एक व्ह्यू आणि हा व्ह्यू, असे 3 जे काही तुमचे सेक्शन्स आहेत ते ऍटलीस्ट बघून घ्यायचे. ठिकाणमध्ये कुठे कुठे काय काय चेंजेस होत आहेत, लिंटलची हाईट वगैरे काय दिलेली आहे हे तुम्हाला कन्सिडर करायचं. ओके, okay, next is about the next point was about the shelves. Okay, आता आपण हा एक पॉइंट घेतला नव्हता, जे काही तुमचे ब्रिक वर्क असेल त्याच्यामध्ये ऑलरेडी प्री इन्स्टॉल शेल्फ सुद्धा येतात काही ठिकाणी. ओके, जो काही तुम्ही आता जुने जर बघितले असेल तर कबोर्ड वगैरे बनवण्यासाठी जे काही पर्टिक्युलर ब्रिक वर्क असेल त्याच्यामध्ये खाचा असा प्रोव्हाइड केलेला असतो ब्रिक वर्क मध्ये. ओके, आणि ऍट द बॅक साइड ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ब्रिक वर्क RCC प्लेस विल बी प्रोव्हाइडेड देअर. ओके, RCCचा एक स्प्लॅश दिला जातो आणि एक याच्या बऱ्याच ठिकाणी आपण बघितलं असेल. ओके, आपले जे काही RCC स्ट्रक्चर असतील बऱ्याच ठिकाणी आपल्याला इनबिल्ड कबर्ड म्हणून त्याला म्हणतात. ओके, कबर्ड म्हणून जो काही तुमचा असेल शेल्फ म्हणतात त्याला इंग्रजीमध्ये, आपल्याकडे कबर्ड वगैरे किंवा कपाट वगैरे म्हणतात. ओके, इनबिल्ड कपाट. ओके, इन दॅट केस यू विल हॅव टू प्रोव्हाइड द in that case you have to do the deduction in the particular brickwork and the plastering work. Okay, so first if that a case, दिस काइंड ऑफ द जो काही तुमची टोटल विड्थ ऑफ द पर्टिक्युलर असेल त्याच्यामध्ये एक असा प्रकारचा सेक्शन प्रोव्हाइड केला जातो. ओके, इन दॅट केस बॅक साइडला तुमची ब्रिक वर्क राहते. ओके, सपोज दिस इज युअर टोटल विड्थ ऑफ द वॉल. ओके, दिस इज युअर टोटल विड्थ ऑफ द वॉल. त्याच्यामध्ये एक सेक्शन इथं समजा 3 ब्रिकची वॉल असेल तुमची. ओके, 0.3 ची वॉल असेल तर 0.2 चा असा सेक्शन प्रोव्हाइड केला जातो. ओके, दिस पर्टिक्युलर विड्थ इज 0.2. okay, and it's like brick wall considered so that you can easily arrange the particular vertical or the horizontal boards there and convert that particular space into the wardrobe. Okay, or the cupboard. Okay, so that there will be the minimum vestiges of the space. Okay, जर तुम्ही external storage वगैरे तुम्ही जर काही build केलं, in that case there will be a vestige of that particular carpet area. So many time in the wall itself we provide the shelves. Okay, so that there will be the minimum minimum vestiges of the carpet area. So in that case you will have to deduct that particular quantity from the brickwork. Okay, ही जी काही particular shelves असतील तुमचे, it is given in the particular section. In that case you have to deduct this particular section shelves from the first brickwork जे काही असेल तुमचं. ओके, brickwork and second will be the जे काही तुमचं प्लास्टरिंग असेल तुम्हाला एक्स्ट्रा प्लास्टरिंग तिथं करावं लागेल. ओके, first while calculating the brickwork the deduction in the brickwork will be there. Okay, so whatever the particular area of that particular or the volume of the particular जे काही तुमची shelf असेल, that particular volume should be deducted from the total quantity of the particular brickwork. Okay, total quantity of the brickwork मध्ये आपण काय consider केलं while calculating the brickwork, we have considered this particular whole area. Okay, that is width multiplied by the length of this particular area multiplied by height. But in that case the shape is provided. म्हणजे जे काही पर्टिक्युलर जो काही पर्टिक्युलर वॉल विड्थ आहे त्याच्यापैकी फक्त एवढा जो काही वॉल आहे, here we are only providing the brickwork, whereas this particular whatever this particular area is, there is no brickwork there. Okay, whatever the volume of this particular shelf is, there is no brickwork there. Okay, so you have to get that particular brickwork. So the deduction will be fairly simple. First we are going to whatever the volume of the particular shelf is. Okay, so we already have the length and the height of the particular shelves. Okay, इन द सेक्शन मध्ये तुम्हाला दिलेले असतील डिटेल्स किंवा प्लॅन मध्ये दिलेले असेल वॉट एव्हर द ओके वॉट एव्हर द सेक्शन इज. ओके, whatever the shelf size is. Okay, 90 centimeter by 180 centimeter. So considering the length as a 0.9 and height as a 1.8, multiplying the breadth of that particular shelf, that is 0.2 meter, that will give us the quantity.
ही क्वांटिटी तुम्हाला डायरेक्टली नंबर ऑफ द शेल्स विल बी जेवढे नंबर ऑफ द शेल्स असतील ऑर द अदर डिफरंट टाइप्स ऑफ द शेल्स असतील साइज ऑफ द शेल्स वी हॅव टू डिव्हाइड दॅट पर्टिक्युलर क्वांटिटी. ओके. मॅक्झिमम वेळेस एखाद्या वेळेस तुम्हाला शेल्स दिलेले असतात. मॅक्झिमम तुम्हाला इन केस ऑफ द इन सेमिस्टर एक्झामिनेशन नो सेल्स आर गिव्हन. ओके. आयएस मध्ये सुद्धा तुम्हाला दिलं जाणार नाही. पण काही वेळेस एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी म्हणून तुम्हाला शेल्सचे साइजेस दिलेले असतात. ओके. सो दॅट इज देअर. ओके. इन केस ऑफ द अगेन प्लास्टरिंग विल बी देअर. ओके. नाव फॉर द शेल्स प्लास्टरिंग जी काही तुमची जे काही तुम्ही आपण टोटल पेरिमीटर कन्सिडर करणार देअर फॉर दिस पर्टिक्युलर एरिया. ओके. विच इज नॉट देअर. ओके. हॅज बीन ऑलरेडी जो काही तुमचा बॅक साइडचा एरिया आहे तिथं तो एरिया असेल. देअर फॉर वी ओनली हॅव टू ऍड द क्वांटिटीज फॉर द सॉपिट्स अँड द जॅम्स ऑफ द पर्टिक्युलर सेशन. ओके. ही जे काही तुमचा एवढा जो काही एरिया असेल जो काही सॉपिट असेल. ओके. और द जॅम्स आर देअर. ओके. और एकदा जो काही बॉटमचं जर तुमची टोटल अप टू द जे काही तुमची फ्लोअर लेवल असेल तिथपर्यंत जर तुमचा शेल्फ नसेल ओनली अप टू द सर्टन हाईट इज दॅट पर्टिक्युलर स्लेब विल देन ऍट द बॉटम तुम्हाला लिंटल सुद्धा ऍडिशन करावं लागेल. ओके. सो द कॅल्क्युलेशन और द ऍडिशन फॉर द प्लास्टरिंग विल बी फेअरली सिम्पल. First, the length, whatever the length of the particular shelf is. Okay. Suppose this was I think 1.8 was there and this is the 0.9. Okay. So 1.8 on and 1.8 on the both sides plus 0.9 on 0.9 on okay, on the top and the bottom. That will be your total length. Total length multiplied by this particular thickness of the particular shelf. Okay. जी काही particular shelf ची thickness असेल, thickness is 0.2. So total length multiplied by 0.2 that will easily give us the extra addition for the calculations of the plastering in the for the shelves. Okay. So that will easily give you. Okay. टोटल लेंथ. ओके. साईडचे जो काही तुमचे टोटल 4 साईड आहे ते चारही साईडला तुम्हाला जे काही आहे ते प्लास्टरिंग प्रोव्हाइड करायचं आहे. ओके. So 0.9 plus 0.9 and 1.8 plus 1.8 multiplied by the width that is 0.2. That will easily give us the quantity in the meter square. Okay. This is how you calculate the quantities of the shelves. Okay. Now next one is how we calculate the quantity. How would we calculate the quantity of the plastering work in case where the granite chowkat or granite frame for the doors or the windows is provided. Okay. Now this is fairly common in our okay. This is fairly common in sorry. This is fairly common in our जे काही तुमचे जे काही construction of the home असेल त्याच्यामध्ये this is fairly common. Okay. Where the granite or the marble frame is provided for the all of the doors. Okay. So one of our criteria for the 3.5 per 0.12. ओके. मी येतो बॅक तुमच्याकडे. ओके. आपण आन्सर घेऊ. ओके. जेव्हा तुम्ही पोस्ट करून ठेवा तुमचे क्वेश्चन. आय विल बॅक टू यू. ओके. सो नेक्स्ट पॉइंट इज हाऊ डू वी कॅल्क्युलेट द plastering work for the where the granite or the marble chowkat is provided. Okay. Or the door frame is provided. Now the one of the our criteria for the total 3 or criteria are there for calculation of the plastering work. Okay. Deduction in the plastering. Okay. First one is there is no deduction for the all of the openings we have the area less than 0.5 meter square, whereas the second is there is a one phase deduction in case the particular area is between the 0.5 to 3 meter square, and both of the phase deduction if the particular area is 3 meter square, and the addition for the jambs and the other soffits or the lintels are there. Okay. In case of the particular area is 3 meter above than the 3 meter square. Okay. So when the in case where we provide the only one in case of the area is less than 0.5 meter square. Okay. जर एरिया 0.5 मीटर स्क्वेअर पेक्षा कमी असेल, why do we not take this particular आपण का घेत नाही त्याच्यामध्ये जे काही तुमचे टोटल दोन्ही फेस आहे त्याच्यामध्ये आपण एकही फेस मायनस करत नाही. कॉज फॉर दॅट पर्टिक्युलर पोर्शन. ओके. वॉट एव्हर द ओपनिंग इज देअर वी विल हॅव टू प्रोव्हाइड द प्लास्टरिंग टू दॅट पर्टिक्युलर ओपनिंग. ओके. जी काही कोणत्याही प्रकारची तुमची ओपनिंग असेल त्याचे काही सॉपिट आणि जॅम्स असतील. ओके. वॉट एव्हर द सॉपिट्स अँड जॅम्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ओपनिंग इज. ओके. बघतो. Okay. Yes, if the particular opening is without the particular opening जे काही तुमचे जॅम्स असतील किंवा जे काही सॉपिट असेल तुम्हाला तिथे प्लॅस्टरिंग प्रोव्हाइड करायची आहे.
Okay, so it is not feasible to calculate the every time this particular area of the giants and the area of the soffits and the area of the lintel every time for the every particular window. Okay, because it will be way more tedious, and also even to that particular जरी आपण accurately measure केलं there still there are various wastage in the particular plastic मध्ये numerous wastage होते, therefore still we will require the extra material. Therefore what we do, instead of deducting the any quantities or any quantities for the two phase, okay, cause that area will be compensated by the plastering at the jams and the soffits, then we if the particular area is 0.5 meters less than the 0.5 meters square, we do not consider that particular uh, deduction or that particular area deduction in case of the whole जे काही तुमची total quantity of the plastering असेल त्यामधून. Okay, now if the area is between 0.5 to 3 meter square, in that case that particular दोन्ही साइडचे जे काही टू फेस आहेत, ओके, in this on this particular one side and the external side, it is not feasible to leave both of the faces. Okay, दोन्ही फेसला डायरेक्टली आपण विदाउट कन्सिडरेशन करून आपण कन्सिडर करू शकत नाही, cause that will be too much of the area live for this particular compensation. ओके, जे काही तुमचे सॉफिट असतील किंवा जे काही तुमचे जॅम्स असतील त्याच्यासाठी कॉम्पन्सेट म्हणून एक एरिया तो खूप जास्त होऊन जाईल. वी आर नॉट कन्सिडरिंग, we are not deducting both of these particular faces. Okay, so in case the area is between 0.5 to 3 meters square, we only deduct the one face and we leave this particular second space for the this particular जे काही तुमचे जॅम्स आणि लिंटर्स असतील तिथे जे काही आपण प्लास्टरिंग करणार आहोत त्या प्लास्टरिंग साठी आपण एक फेज जो काही आहे तो डिडक्ट करत नाही, तो आपण त्याच्यासाठी लिव्ह ठेवतो आणि ओनली वन फेज डिडक्ट, we only one space deduct cause there will be no plastering at that particular area. Okay, and if the particular area is greater than 3 meters square, okay, in that case the जो काही तुमचा टोटल एरिया असेल जो 3 मीटर स्क्वेअर पेक्षा जास्त असेल, in that case it is not viable to directly leave this particular one area to compensate for the plastering at the jams and the sills, okay, or the lintels. Okay, so in that case what we do, we directly deduct both of these particular faces and we do the additional additional calculation for the for providing the plastering to this particular faces. Okay, जे काही फेस आहे त्याला प्लास्टरिंग प्रोव्हाइड आपण ऍडिशनल करतो. ओके, जॅम्स ऍडिशन करतो, आपण सॉकेट्स ऍडिशन करतो, as well as the lintels ऍडिशन करतो. ओके, cause लिव्हिंग द बोथ ऑफ द एरिया फॉर द प्लास्टरिंग जे काही जॅमच्या कन्सिडरेशन कॉम्पन्सेशन एकही एरिया जर आपण एनी फेज जरी आपण जर लिव्ह केलं, स्टील इट विल बी वे टू मच. ओके, फॉर वे टू मच एरिया लिव्हिंग. ओके, त्यामुळे आपला कन्स्ट्रक्शन कॉस्ट वाढणार आहे. देअरफॉर these are the three different rules are there. Now in case of the marble, okay, in case of the marble in case of the marble chaukat, okay, in case of the marble frame, the particular marble frame will be placed throughout this particular wall length. Okay, जी काही तुमची टोटल वॉल लेंथ असेल, where it is a jam or the soffits or the lintels, throughout that particular width of that particular jams or the lintels, we are providing the full जे काही तुमची चौकट असेल ती आपण डायरेक्टली मार्बलची चौकट आपण प्रोव्हाइड करत आहोत. So the particular whatever the point we are considering that one face should be left out for the jams and the other consideration, that point becomes null. Okay, because there will be no jams or the soffits where we are going to provide the plastering work. Okay, cause and that particular whole length of the particular jam or whole width of the particular jam or the whole width of the particular slab, we are providing this particular ही जी काही तुमची चौकट आहे ती आपण तिथे प्रोव्हाइड करत आहोत. वी आर प्रोव्हाइडिंग द मार्बल और ग्रॅनाइट फ्रेम हियर. ओके, सो देयर विल बी नो ऍडिशनल quantities we will have to consider. Okay, therefore in case of the marble flooring, okay, or in case of the frame where we are providing a total frame throughout the width of the particular मार्बल फ्लोरिंग, मार्बलच फक्त फ्रेम नाही, काही वेळेस आपण विंडोची जी काही लाकडी फ्रेम आहे, ओके, वुडन फ्रेम आहे, ती सुद्धा आपण थ्रू आउट द प्रोव्हाइड करतो. सो इन एनी केस इफ द in that case all of this particular जे काही तुमचे तीन rules होते, that all of this point becomes null, because that particular three rules of the particular deduction is only applicable when we are going to provide the plastering to the jams and the soffits and the lintels. But if we are not providing the plastering to that particular whole area, okay, then we will have to deduct those particular quantities from the
both of the faces. Okay, so whether whatever the area of the particular opening is, okay, area of the particular opening काहीही असो, जर तुमची जॅम आणि सॉफ्टवेअरला किंवा लिंटलला जर कुठेही तुम्ही प्लास्टरिंग प्रोव्हाइड करत नसणार, in that case we have to deduct both of the faces and there will be no addition for the any of the jams and the soffit. So remember this particular point. Why do we deduct that particular quantity, and why if the particular jams and soffits are not there, then why जर तिथे जॅम्स आणि सॉफ्ट नाही तर आपण कॉम्पेन्सेट कुठे करणार? त्यामुळे आपण जर जॅम्स आणि सॉफ्ट नसेल पर्टिक्युलर तिथं आपल्याला करायचं नसेल, ओके, प्लास्टरिंग करायचं नसेल, इफ द whole throughout the width of the particular wall, if the granite frame is provided, in that case there all of this particular three जे काही तुमचे 3 rules होते ते null होऊन जातात. ओके, that becomes null. Therefore we have to deduct the both of the faces. Okay, whatever the area of the particular opening is, we are going to deduct both faces from the internal plastering as well as the external plastering, or 2 times in the internal plastering. Okay, so remember this particular point. Okay, जर तुमचं जॅम्स आणि सॉफ्टवेअरला जर प्लास्टरिंग तुम्हाला करायची नसेल, देर इज नो, ते तुम्ही काही वेगळ्या प्रकारचं काही प्रोव्हाइड करणार असाल, ओके, इवन इन द वुडन जरी समजा तुमची चौकट असते स्टील, इन केस ऑफ द वुडन फ्लोरिंग, इन सम केसेस मार्बल सुद्धा आपण प्रोव्हाइड करतो, किंवा अदर टाईपचे काही लाकडी एस्थेटिक व्ह्यू साठी काही अदर आपण टाइप ऑफ द मटेरियल प्रोव्हाइड करतो. सो इन दॅट केस, इफ दॅट पर्टिक्युलर मटेरियल वी आर नॉट दिस 3 जे काही असेल, ओके, ते काही 3 रूल्स consider करणार आहे, or we are not providing any plastering to the jam software. So remember this particular जर आपण सॉफ्ट आणि जॅम्स प्रोव्हाइड करणार नाही तर ऑब्व्हियसली आपल्याला ते जे काही रूल्स आहेत ते आपल्याला प्रोव्हाइड करायला लागणार नाही, कारण आपल्याला दोन्ही फेस डेटा कसं करा. आपण एक फेस का सोडतो, कारण आपल्याला जो काही फेस आहे तो आपण जे काही जॅम्स आणि सॉफ्टवेअरला जे काही तुम्ही प्लास्टरिंग करणार त्याच्यासाठी आपण गृहीत धरतो. ओके, बट आपण जर जॅम्स आणि सॉफ्टवेअरला प्रोव्हाइड करणार नाही तर देन वी विल नॉट नीड दॅट पर्टिक्युलर फेस. ओके, okay, then the next point is time. Okay, time. Next point, in case of the openings, okay, जिथं तुमचा डोअर्स प्रोव्हाइड केलेला नसतो, ओके, इन केस ऑफ द ओपनिंग, इफ द पर्टिक्युलर जो प्लास्टरिंगचा जो काही रेल्स आहे दॅट इज ऑल्सो ऍप्लिकेबल टू द पर्टिक्युलर opening. Okay, if the opening area is greater than 3 meters square, okay, if the opening area is greater than 3 meters square, then you will have to add for the jams and the soffits. Okay, हे जे काही तुमचे जॅम्स असतील किंवा जे काही तुमचं सॉफिट असेल, ओके, इथं तुम्हाला ऍडिशन करावं लागेल. ओके, इन केस ऑफ द ओपनिंग. ओके, नाव व्हाईल कॅल्क्युलेटिंग द जे काही तुमचं जसं आपण आपल्या लेक्चरमध्ये घेतलेलं आहे, इन केस ऑफ द कॅल्क्युलेशन ऍडिशनल फॉर द जॅम्स अँड द सॉफ्टवेअर्स, वी हॅव टेकन द जे काही तुमचा सेंटरला आपण एक हे कन्सिडर केला होता. ओके, सेंटरला डोअर फ्रेम कन्सिडर करून आपण जे काही टोटल वॉल विड्थ असेल त्याच्यामधून डोअर फ्रेम मायनस केली, आणि मग जी काही तुमची इकडची विड्थ असेल, ओके, ही जी विड्थ असेल ती कन्सिडर केली आणि देन कॅल्क्युलेशन केलं. बट इन केस ऑफ द ओपनिंग that is not plausible. Okay, there will be no door frame, so whatever the wall width is, okay, that will be the width of the jams, okay, or the width of the soffit where you are going to provide the plastering. Okay, जिथं आपण plastering provide करणार आहात jams किंवा soffit साठी. So in that case, that if the particular opening area is greater than the 3 meters square, in that case whatever the length of the particular जी काही तुमची wall ची whatever the length of our particular total opening ची जी काही length असेल तिथं आपल्याला plastering provide करायची, that is the length of the jam, length of the soffit, okay, length of the other this particular jam multiplied by this particular width, that will give us the addition for the jams and the soffits. Okay, there will be no extra addition there. Okay, जसं तुम्ही डोअर फ्रेम मायनस करतात ती तुम्हाला करण्याची गरज नाही, कारण तिथं आपण ओपनिंग मध्ये डोअर फ्रेम आपण प्रोव्हाइड करत नाही. Similarly, in case of the opening, there might be certain other type of the openings, internal openings will be there, such as this particular case. Okay, kitchen opening म्हणतो त्याला, किंवा kitchen pass म्हणतो, किंवा open window सुद्धा याला म्हणतो. In that case, this is primarily provided so that any items from the kitchen might be transported, okay, might be shifted to this particular bedroom मध्ये जे काही सॉरी हॉल मध्ये जे काही लोक आहेत त्यांना तुमचे जे काही किचन मध्ये आहेत त्याचे काही वस्तू वगैरे ते पास करण्यासाठी. ओके, सो इन दॅट केस नाव इन केस ऑफ द opening, the deductions, the total length of the addition for the, if the particular opening area is greater than 3 meters square, in that case addition for the jams त्याची लेंथ कॅल्क्युलेट करताना तुम्हाला एक वर्टिकल लेंथ घ्यावी लागेल इथली. ओके, this particular jam length, this particular jam length and this particular soffit length. Okay, in case of our जे काही तुमचं
किचन पास असेल, इन दॅट केस इट दिस सच काइंड ऑफ द इंटरनल विंडो म्हणा त्याला, किंवा in case of the internal window we are going to calculate the extra for the addition for the jambs and the soffits. Okay, in case of the plastering will be दोन तुमचे this will be your soffit, this will be your lintel, this will be your jambs. Okay, तसे चारही साइडला तुम्हाला प्लास्टरिंग करावं लागेल in case of our kitchen pass. Okay, and in case of the door, only the three sides will be there. And remember, this only applicable, this addition only applicable when the area is greater than 3 meter square. Okay, जर एरिया 3 मीटर पेक्षा कमी असेल तर जो काही रूल आहे तुमचा वन फेस ओनली डिवाइड करायचा, दॅट विल बी ऍप्लिकेबल दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट. ओके, सो रिमेंबर दॅट असे किचन पास वगैरे असे जे काही वेगळे टर्म्स आहेत तुमचे, ओके, ते तुम्हाला माहिती पाहिजे की नेमकं किचन पास म्हणजे काय असतं, किंवा ओपन विंडो म्हणजे काय असते तुमच्या सेंट्रलची, सो दॅट यू आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द प्रॉपरली. ओके, जे काही व्हेरियस अदर टर्म्स आहेत ते सुद्धा त्याच्यामध्ये एखाद्या वेळेस इन्क्लूड होऊ शकतात. ओके, now next point was while calculating the external plastering, should we add the parapet wall length or not? Okay, जी काही पॅरापेट वॉलची लेंथ असेल ती कॅल्क्युलेट करायची का नाही, किंवा कन्सिडर करायची का नाही, ही हा एक क्वेश्चन होता. ओके, आय थिंक व्हाईल कॅल्क्युलेटिंग द पर्टिक्युलर लेंथ, ओके, जी काही तुमची सॉरी, सो जनरल कॅल्क्युलेशन जनरली आपण काय करतो, ती टोटल लेंथ घेतो आपण, ती बॉटम पासून घेत जी काही तुमची टॉप ऑफ द पर्टिक्युलर पॅरापेट वॉल आहे तिथपर्यंत आपण कॅल्क्युलेशन करतो. ओके, फॉर द एक्सटर्नल प्लास्टरिंग अँड दिस पर्टिक्युलर एरिया. ओके, जो टॉप ऑफ द पर्टिक्युलर पॅरापेट वॉल असेल, प्लस जी काही इंटरनल साइड ऑफ द, जो काही तुमचा टॉप ऑफ द पॅरापेट वॉल असेल, ॲज वेल एज इंटरनल साइड ऑफ द पॅरापेट वॉल असेल. ओके, तिची जी काही हाईट आहे, जी काही लेंथ आहे, ती आपण सेपरेटली कॅल्क्युलेट करतो. ओके, सो व्हाईल कॅल्क्युलेटिंग द, लक्षात ठेवा, व्हाईल कॅल्क्युलेटिंग द एक्सटर्नल प्लास्टरिंग, समजा जो काही तुमचं लेक्चर, जे काही तुमचं एक्झामिनेशन असेल त्याच्या पर्टिक्युलर आन्सर बुक मध्ये जी काही क्वांटिटीज आहे ती कन्सिडर केलेली नसेल. ओके, सो इन दॅट केस व्हाईल कॅल्क्युलेटिंग द एक्सटर्नल प्लास्टरिंग ओनली कॅल्क्युलेट द पर्टिक्युलर हाईट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल अप टू द टॉप ऑफ द पर्टिक्युलर जे काही तुमची पॅरापेट वॉल असेल तिथपर्यंत. ओके, अँड हा जे काही तुमचे एक्स्ट्रा पॉईंट आहेत तुमचे, ओके, ही जी काही टॉप ऑफ द पॅरापेट वॉल असेल किंवा इंटरनल साइड ऑफ द पॅरापेट वॉल असेल, यासाठी वेगळी हाईट कन्सिडर करा आणि त्याचं वेगळं कॅल्क्युलेशन शो करा. ओके, फर्स्ट कॅल्क्युलेशन विल बी युअर एक्सटर्नल प्लास्टरिंग टू द पर्टिक्युलर वॉल अँड सेकंड प्लास्टरिंग विल बी द एक्सटर्नल प्लास्टरिंग टू द पॅरापेट वॉल. ओके, असे दोन क्वांटिटीज कॅल्क्युलेट करा आणि त्याचे ऍडिशन करून करा. म्हणजेच काय, जर समजा पर्टिक्युलर एक्झामिनेशनच्या आन्सर बुक मध्ये हा पॉईंट नसेल, स्टील यू कॅन गिव्ह यू द 100% more for this particular point. Okay, so remember that particular point. as I said, जे काही तुम्ही एक्झाम जे काही शो करणार ते कॅल्क्युलेशन क्लिअरली शो करत चला. ओके, डायरेक्टली जर तुम्ही एक्सटर्नल वॉल मध्ये डायरेक्टली समथिंग 3.8 अशी मीटर हाईट डायरेक्ट लिहिली तुम्ही मेजरमेंट शीट मध्ये, किंवा लेंथ असेल, लेंथ इज 34.5 असा समथिंग पर्टिक्युलर लेंथ लिहिली, दॅट विल नॉट बी ऍक्सेप्टेबल. ओके, that particular example, even to the particular answer of your question is right. Okay, even to the particular answer is right, तुमचा जरी क्वेश्चन आन्सर जर तुमचं बरी योग्य असलं, ओके, still the particular examiner will not give you the marks for that particular examination. Okay, because he doesn't know how do you calculate particular length, or how you calculate the particular height. Okay, still that particular point is right. Okay, you have to show that particular calculation. That same applies to your long wall length and the short wall length. Okay, जे काही तुम्ही लॉंग वॉलचं कॅल्क्युलेशन करणार, शॉर्ट वॉलचं कॅल्क्युलेशन करणार, द पर्टिक्युलर एक्झामिनर इज, जो काही एक्झामिनर आहे तो बघत आहे की तुम्ही LW1 प्लस width of the item घेतली आहे का minus width of the item घेतली आहे. Okay, so if you are not showing this particular plus or minus while calculating the LW length, whatever the long wall length of that particular wall, particular item of work is, then, आणि त्याचबरोबर जे काही प्लस मायनस घेतली आहे किंवा विड्थ ऑफ द आयटम किती घेतलेली आहे, हे जर त्या पर्टिक्युलर एक्झामिनरला समजलं नाही, then again he will not give you the marks. Okay, so always whatever the calculation you are doing, whether it is a long wall length or the short wall length, remember to put that particular plus sign, plus width of the item, minus width of the item. Okay, जे काही तुमचं कॅल्क्युलेशन आहे ते ऑलवेज शो करत चला. ओके, again that is the another point. Next is whatever the long wall and short wall you are assuming. Okay, I have said this particular multiple times. जे काही तुम्ही लॉंग वॉल आणि शॉर्ट वॉल कन्सिडर करणार आहे त्यासाठी आधी एक सेंटर लाईन प्लॅन ड्रॉ करायचा. ओके, आणि त्या प्लॅन मध्ये पर्टिक्युलर लॉंग वॉल तुम्ही, दिस इज युअर लॉंग वॉल 1, दिस इज युअर लॉंग वॉल 2 हे शो करायचं. ओके, इफ यू आर नॉट गिव्हन हिम दिस पर्टिक्युलर डायग्राम,
जर तुमचे जे काही 8 मार्क असेल त्याच्यापैकी तुम्हाला 4च्या वर काहीच मार्क भेटणार नाही. ओके, जरी तुमचं सर्व कॅल्क्युलेशन बरोबर असेल, कॉज दॅट पर्टिक्युलर एक्झामिनर डझंट नो हाऊ डू हॅव कॅल्क्युलेट दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट. ओके, सो जे डायग्राम इज मोस्ट इम्पॉर्टंट अँड LW शो करणे तुमचं सर्वात मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे. तुम्ही नेमकी LW1 कोणती घेतली, ऍज वेल एज काय होते बऱ्याच वेळेस तुम्ही जे काही लॉंग वॉल घेणार, काही जण आता व्हर्टिकल ज्या गोष्टी आहेत त्यांना लॉंग वॉल कन्सिडर करतील, हॉरिझॉन्टलला जे काही आहे तुमचे ते शॉर्ट वॉल कन्सिडर करतील. सो जे काही तुमचं ॲझम्पशन होणार आहे ते एक स्पष्टपणे क्लिअर म्हणायचं इथं स्टार्टिंगला, की कन्सिडरिंग द हॉरिझॉन्टल वॉल्स एज द लॉंग वॉल अँड द व्हर्टिकल वॉल्स एज द शॉर्ट वॉल, किंवा हॉरिझॉन्टल वॉल्स एज द शॉर्ट वॉल अँड व्हर्टिकल वॉल्स एज द लॉंग वॉल. आणि त्यानंतर जे काही तुमची डायग्राम असेल, सेंटर लाईन डायग्राम, जिथं तुम्ही लॉंग वॉल शो करणार, शॉर्ट वॉल शो करणार, हे मस्ट असायला हवं. ओके, वॉट एव्हर द एक्झामिनेशन यू आर सॉल्विंग. ओके, एकदम जे काही तुमची डायग्राम आहे ते एकदम डिट्टो असायला पाहिजे, स्केलला असायला पाहिजे, असं काही घेणं देणं नाही. एकदम म्हणजे 4.5 आणि 5 काही घेणं देणं नाही. म्हणजे एक फक्त डायग्राम पाहिजे की जिथं मला समजायला हवं की लॉंग वॉल तुम्ही कोणते घेतात आणि शॉर्ट वॉल कोणते घेतात. ओके, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट ऑफ द व्यू. ओके, again while calculating the deductions, okay, whatever the deduction you are doing, always specify the what kind of deduction you are doing in that particular section. Okay, कोणत्याही प्रकारचं डिडक्शन असेल तर नेमकं ते डिडक्शन आपण का कन्सिडर करत आहोत ते लक्षात घ्या. ओके, ते स्पेसिफाय करत चला, ॲज वेल एज व्हॉट एव्हर द ॲझम्पशन यू आर टेकिंग. ओके, कोणत्याही प्रकारचं तुम्ही ॲझम्पशन घेतलं, सपोज इन केस ऑफ द लिंटेल आपण काय करतो, ॲझम्पशन घेतो की जे काही तुमचे बिअरिंग ऑफ द पर्टिक्युलर लिंटेल इज दॅट इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द हाईट ऑफ, सॉरी, height किंवा depth of that particular lintel, he that is your assumption. That is not, if that particular assumption is not given in the particular examination, then जेव्हा तुम्ही लिंटेलचं कॅल्क्युलेशन करणार तिथं शो करा की considering or assuming bearing of the particular lintel equals to the depth of the particular slab. Okay, जर तुम्ही एक मेन्शन केलं, then he will that particular examination will understand your calculation. Okay, so I think that will be all. Again, as I सांगितलं, मी मॅक्झिमम वेळेस जे काही हॉरिझॉन्टल वॉल्स आहेत त्यांना शो करा. ओके, और हॉरिझॉन्टल वॉल्स आहेत त्यांना लॉंग वॉल्स कन्सिडर करा, आणि व्हर्टिकल वॉल्स आहेत त्यांना शॉर्ट वॉल कन्सिडर करा. तरी सुद्धा यू कॅन, इट इज नॉट स्पेसिफाईड इन द पर्टिक्युलर एक्झामिनेशन, यू कॅन डू ऑन युअर ओन कॅल्क्युलेशन. सिमिलरली सेंटर लाईन मेथड शो नसेल केलेली, तुम्ही सेंटर लाईन वापरा की लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल वापरा, तर मोस्ट ऑफ द टाइम लॉंग वॉल शॉर्ट वॉलच कन्सिडर करा. स्टील इफ इट इज लॉंग प्रोसेस, स्टील द chances of error are way too less in case of the long wall short wall. Okay, considering the सेंटर लाईन जर तुम्ही एकदाची चुकली, घाईघाईमध्ये एकदाची तुमची सेंटर लाईन चुकली, किंवा कुठे काही 1T किंवा काही तुमचं राहून गेलं, इन दॅट केस जे काही पूर्ण कॅल्क्युलेशन आहे ते तुमचं नल होऊन जाते, इनव्हॅलिड होऊन जाते. देअरफॉर लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल करा, म्हणजे तुमचं काही जरी चुकलं तरी सुद्धा तुम्हाला पुढे सॉल्व्ह करता येईल. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू युअर क्वेश्चन्स अँड क्वेश्चन्स. ओके, तुम्हाला काही क्वेश्चन्स असतील देन यू कॅन आस्क दॅट पर्टिक्युलर क्वेश्चन इन द चॅट बॉक्स. ओके, and also one of the important point is time. Okay, सॉल्व्ह करताना बरेच गोंधळ होतात, त्यामुळे तुम्ही सॉल्व्ह करताना भरपूर टाइमपास होऊन जातो आणि समजत नाही तुमचा टाइम केव्हा जातो. ओके, तुम्हाला आन्सर येत असते, कॅल्क्युलेशन भरपूर असतं, त्यामुळे तुम्ही फक्त सॉल्व्ह करत जातात. त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात घ्या, टाइमकडे आधी लक्षात द्या. चला, टाइम नुसार कॅल्क्युलेशन करा. ओके, टाइम मॅनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. ओके, न्यूमरस सॉल्व्ह एक्झामिने काय असतं, भरपूर मोठा पेपर असतो, म्हणजे प्रत्येक जे काही एक्झामिनेशन असतं ते मॅक्झिमम वेळेस सोपंच असते, तुम्हाला येत असते, पण त्याच्यामध्ये नंबर ऑफ डिडक्शन वेगळे राहतात, नंबर ऑफ ऍडिशन राहतात. ओके, छोटे छोटे कॅल्क्युलेशन आहेत त्यांना भरपूर टाइम लागतो. ओके, त्यामुळे तुम्हाला येत आहे, त्यामुळे तुम्ही कॅल्क्युलेट करत जातात आणि जो काही टोटल वेळ आहे तो कन्सिडर होत नाही. सो टाइम मॅनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. ओके, द हाईट ऑफ द ब्रिक वर्क विल बी 3.5 प्लस 0.2 येईल ती. ओके, रिमेंबर दॅट इफ इट इज नॉट गिवन इन दिस पर्टिक्युलर, जेव्हा तुमचं बेरिंग असेल, जर बेरिंगचं स्लॅबची बेरिंग फक्त, ओके, दिस इज ओनली ऍप्लिकेबल टू दिस पर्टिक्युलर टाइप ऑफ द एक्झाम्पल. जर स्लॅबची बेरिंग तुम्हाला इथे दिलेली नसेल की किती आहे, काय आहे, ओके, इन दॅट केस ऑलवेज कन्सिडर द ब्रिक वॉल लेंथ विथ कन्सिडरिंग द RCC जी काही स्लॅबची थिकनेस असेल ती. टोटल लेंथ तुमची 3.5 असेल, तर प्लस 0.12. ओके, जर स्लॅब 1-2चा असेल दॅट विल बी युअर टोटल हाईट. ओके, जर बेरिंग इथं दिलेली नसेल, ओके, जर बेरिंगची विड्थ वगैरे दिलेली असेल, इन दॅट केस यू विल नॉट हॅव टू कन्सिडर दॅट पर्टिक्युलर बेरिंग. ओके, पण जर दिलेली असेल देन यू हॅव टू डिडक्ट दॅट पर्टिक्युलर बेरिंग फ्रॉम द ब्रिक वर्क. आणि स्टील जरी बेरिंग दिलेली असेल तरी सुद्धा तुम्हाला हाईट टोटलच घ्यावी लागेल, फक्त बेरिंगची जी काही तुमची एवढी जर काही पोर्शन आहे तर तुम्हाला ऍज अ डिडक्शन म्हणून कन्सिडर करावं लागेल. ओके, इफ इट इज
given or specify. जर स्पेसिफाय केलं असेल तर डायरेक्टली टोटल हाईट घ्या. ओके, देयर इज नो डिडक्शन फॉर द बेअरिंग विल बी देयर. ओके. इट इज डिपेंड अपॉन युअर कन्सिडरेशन. ओके, जर समजा तुमचं युसीआर इन मेसनरी असेल, ओके, नाव इन युसीआर इन मेसनरी मध्ये जो काही असेल तुमचा पोर्च सुद्धा ऍड असेल. ओके, इथं जो काही तुमचा कॅल्क्युलेशन ऑफ द पोर्च इज ऑल्सो देअर. ओके, इन केस ऑफ द ब्रिकवर समजा तुम्हाला तुमच्या पर्टिक्युलर प्लॅन मध्ये नसेल, फक्त ओनली तुम्हाला सांगितलं की त्यांनी पीसीसी काढा. ओके, ब्रिकवर नसेल, इन दॅट केस जो काही तुमचं लॉंग वॉल असेल तुम्ही डायरेक्ट इथे याला डायरेक्टली लॉंग वॉल कन्सिडर करणार, कारण जे काही प्लिंथ लेवल असेल त्याच्या खाली तुमची हीच लॉंग वॉल आहे ना. ओके, हा एक पॉईंट झाला. जर तुम्हाला ब्रिकवर दिलेली नसेल तर, ओके, ब्रिकवर जर दिलेलं नसेल तुम्हाला, फक्त प्लास्टरिंग वगैरे दिलेलं असेल, ब्रिकवरचं कॅल्क्युलेशन नसेल तर, ओके, बट इन केस यू विल हॅव टू कॅल्क्युलेट द पीसीसी ऑर द युसीआर मेसनरी. ओके, किंवा एक्सकॅव्हेशन सुद्धा कॅल्क्युलेट करायचं आहे, ऍज वेल एज द ब्रिक वर्क सुद्धा कॅल्क्युलेट करायचं. त्याच्या वेळेस काय करायचं, जे काही तुमचं मेन वॉलचं कॅल्क्युलेशन असेल ते सेपरेट कॅल्क्युलेशन करायचं. ओके, व्हॉट एव्हर द मेन वॉल कॅल्क्युलेशन इज, जे काही तुमचं रूम असेल, आणि जे काही वरांड्याचं कॅल्क्युलेशन असेल ते तुमचं सेपरेटली कॅल्क्युलेशन करायचं. सो इन केस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर, जर तुमचं अप टू द फक्त प्लिंथ लेवल पर्यंतच कॅल्क्युलेशन असेल, ब्रिक वर्क वगैरे दिलेलं नसेल त्यामध्ये, मेनली ब्रिक वर्क. ओके, प्लास्टरिंग असेल तर देयर विल बी नो इश्यू ऑफ द प्लास्टरिंग देअर. ओके, पण जर ब्रिक वर्क नसेल, इन दॅट यू कॅन अप टू द प्लिंथ लेवल यू कॅन कन्सिडर दिस पर्टिक्युलर होल वॉल ॲज अ लॉंग वॉल 1. ओके, या टोटल वॉलला आपण लॉंग वॉल 1 कन्सिडर करू शकतो. ओके, दॅट डिपेंड्स अपॉन युअर सेक्शन. ओके, पण मॅक्झिमम वेळेस काय करा, जो काही तुमचा मेन वॉल आहे त्यांना वेगळं कन्सिडर करा. ओके, आणि जे काही तुमचे हे वॉल्स आहेत त्यांचं सेंटर लाईन प्लॅन मध्ये काहीही शो करू नका. ओके, फक्त जेव्हा तुम्ही ऍडिशन करणार तेव्हा लक्षात तिथं मेन्शन करा की वरांडा वॉल्स वगैरे. ओके, सपोज इन केस ऑफ द पीसीसी, ओके, इन केस ऑफ द ऍडिशन जे काही मेजरमेंट शीट असेल तुम्ही ऍड करणार फॉर द वरांडा वॉल, मग त्याच्यानंतर वरांडा वॉलचं फ्रंट वरांडा वॉल असेल, बॅक वरांडा वॉल असेल त्याचं कॅल्क्युलेशन करणार. ओके, मॅक्झिमम वेळेस प्रायोरिटी फक्त तुमचं जे काही लॉंग वॉल शॉर्ट असेल तुमच्या मेन प्लॅनलाच घ्या, बाकी अदर प्लॅनला कुठेही शो करू नका. वरांडा वगैरेचं कॅल्क्युलेशन वेगळं कॅल्क्युलेट करा डायरेक्ट. ओके, राईट पोर्शन ऑफ द सेक्शन ABCD. राईट पोर्शन ऑफ द सेक्शन ABCD सांगा. Okay, yes, while calculating the RCC in slab, तुम्हाला calculation आलं, calculate the RCC in slab. Okay, only this particular quantity is given. In that case, you are going to add this particular RCC quantity of this particular main slab as well as this quantity of the जो काही तुमचा वरांडाचा स्लॅब असेल दोघांची तुम्हाला क्वांटिटी त्याच्यामध्ये ऍड करायची. ओके, इन केस इट इज मेन्शन दॅट द क्वांटिटी ऑफ द स्लॅब तुम्हाला जर मेन्शन केलेली असेल, एवढंच आहे की दोघांचं सेपरेट कॅल्क्युलेशन करा. ओके, डू नॉट कंबाईन बोथ ऑफ दिस कॅल्क्युलेशन. ओके, कन्सिडर करताना डायरेक्ट तुम्ही एवढा एरिया डायरेक्टली कन्सिडर नको करा. ओके, पर्टिक्युलर एरिया हा जो काही तुमचा मेन वॉलचा एरिया असेल तो एवढा कन्सिडर करायचा, आणि त्यानंतर हे जे काही तुमचे वरांडा असेल त्यांचा एरिया जो काही आहे तो सेपरेटली कॅल्क्युलेट करायचा. व्हॉट इज द क्वांटिटी ऑफ द RCC इन द वरांडा सेक्शन इज, you have to calculate that quantity separately. Okay, हा सेक्शन तुमचा सेंटर मधून गेलेला आहे त्यामुळे तिथं वॉल वगैरे दाखवले नाही किंवा कॉलम सुद्धा दाखवलेला नाही. ओके, कारण हा कॉलम मधून जात नाही कारण हा पूर्ण ओपन स्पेस आहे. इथं फक्त तुमचे बीम प्रोव्हाइड केलेले आहे. ओके,
दिस सिमिलर टू दिस पर्टिक्युलर सेक्शन. ओके, तिथं तुमचा समजा इथून सेक्शन गेला तुमचा, तर जे काही कॉलम्स आहेत तिथं शो त्यांनी केलेलं नाही. ओके, फक्त हा जो काही बीम आहे टॉप व्हर्टिकल बीम आणि त्याच्या खालचं जे काही तुमचं सेक्शन असेल तिथपर्यंत त्यांनी शो केलेलं आहे. सेंटरला तुमचं काहीच दाखवलं नाही. ओके, ऍट दॅट पर्टिक्युलर पॉईंट एक दोन लाईनी त्यांनी दाखवल्या पाहिजे होत्या इथं. ओके, व्हर्टिकल लाईन दॅट शो दिस पर्टिक्युलर. ओके, कॉलम समोरचा तरी कॉलम तुम्हाला दिसेलच जर हा नाही दिसला तरी. ओके, सो इट डिपेंड्स अपॉन युअर कॉलम. ओके, जो काही प्रोजेक्शन असेल वर्टिकल बीम असेल एवढं लक्षात ठेवा फक्त. हे जे काही तुमचे लेयर्स आहेत बघा इथं, इन्सुलेशन लेयर्स आहेत तुमची किंवा 8 सेंटीमीटर. ओके, जे काही तुमचे लाईन कॉन्क्रीट टेरेसिंग आहे. ओके, दिस विल बी ऑन द स्लॅब असेल तुमचं. ओके, सो व्हाईल कॅल्क्युलेटिंग द हाईट ऑफ द पॅरापेट घेताना तुमची हाईट जी असेल ती 39 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर अशी टोटल हाईट असेल. ओके, आणि जी काही तुमची पॅरापेट असेल ती इथपर्यंत टोटल जी काही स्लॅबची जी काही हाईट टॉप ऑफ द स्लॅब असेल तिथपर्यंत असेल तुमची. ओके, सो हे जे काही तुमच्या इन्सुलेशन लेअर असेल किंवा लाईन कॉन्क्रीट इन टेरेसिंग असेल हे सुद्धा त्यामध्ये ऍड असतील. ओके, सो हाईट ऑफ दिस पर्टिक्युलर पॅरापेट विल बी 39 प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर. सेक्शन बघत चला, फक्त जे काही थोडे मुद्दे आहेत ते लक्षात ठेवा फक्त. ओके, कारण प्रिंटआउट मध्ये थोडं गडबड असते, ती दिसत नाही प्रॉपरली. सो वाईल कॅल्क्युलेटिंग द पीसीस फॉर द जे काही तुमचं प्रोफेशनल जे काही तुमच्या लेवलला जे काही अदर मेन वॉलचं जे काही कॅल्क्युलेशन आहे त्यानुसार तुम्ही डिडक्शन करा. अगेन वाईल कॅल्क्युलेटिंग द एक्सटर्नल प्लास्टरिंग मध्ये जर कॅल्क्युलेशन असेल त्यावेळेस जसं आपण पर्टिक्युलर सेक्शन मध्ये जो काही सनशेड असेल किंवा जे काही तुमचे छज्जा म्हणतो आपण त्याला किंवा तुम्ही सनसेट म्हणता त्याचं कॅल्क्युलेशन ऍड करायचं किंवा नाही हा एक प्रॉब्लेम असतो. ओके, तो काय करायचं त्याचं कॅल्क्युलेशन सेपरेटली ठेवायचं. आधी आधी काय करायचं, तुमच्याकडे टाइम कमी असेल तर एक्सटर्नल प्लास्टरिंग आधी पूर्ण कॅल्क्युलेट करून घ्या. ओके, only if the in the particular section the particular section is given, both of the details is given, in that case you have to do that sorry at that particular quantity in the external plastering. जर तुमचे डिटेल्स दिलेले नसतील तर तुम्हाला ती ऍड करण्याची गरज नाही. ओके, आणि जर तुमचे डिटेल्स दिलेले असेल तर ऍड शेवटी एकदम ठेवायचं. ओके, एंडिंगला ठेवायचं. त्याआधी तुमची एक्सटर्नल प्लास्टरिंग कंप्लीट करून घ्यायची आणि एक थोडा एक 4-5 ओळी राहू द्यायच्या आणि जर तुमच्याकडे नंतर टाइम असेल तर ते कॅल्क्युलेट करायचं. ओके, मॅक्सिमम वेळेस ते कन्सिडर केले जात नाही. ओके, still if the section all of the details given then you will have to add that particular quantity. बट आधी तुमचं आधी कॅल्क्युलेशन करून घ्या नंतर तिथं करायचं. ओके, कारण पर्टिक्युलर प्रत्येक विंडोसाठी तुमचं कॅल्क्युलेशन वेगवेगळं असेल ते. ओके, जर विंडोची साईज एकच असेल then there is no issue there. ओके, देन मेन आहे तुमचं रूल्स ऑफ डिडक्शन. ओके, ब्रिक वर्कचे काही रूल्स ऑफ डिडक्शन असतील तुमचे, ॲज वेल एज जे काही तुमचे प्लास्टरिंगचे रूल्स ऑफ डिडक्शन आहेत ते दोन्ही डिडक्शन रूल्स ऑफ डिडक्शन कडे प्रॉपरली लक्ष द्या. ओके, ते प्रॉपरली लर्न करा, त्याच्या मागचा कन्सेप्ट सुद्धा लक्षात घ्या आणि ॲज वेल एज कुठे काय करायचं कसं करायचं ते सुद्धा लक्षात घ्या. ओके, रूल्स ऑफ डिडक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. मॅक्झिमम वेळ त्याच्यावरच फोकस केला जातो. Okay, then if you do not have any doubts, then we in this particular lecture. Okay, जर असेल तर सांगा.
पेपर पॅटर्न तुमचा न्यूमेरिक थेरी आणि दोन न्यूमेरिकल असतील, एक डेटा अनालिसिस वरती असेल आणि एक तुमचं ऑब्विसली डिटेल याच्यावरती असेल आणि एक थेरी क्वेश्चन असेल. ओके. मास डिस्ट्रीब्युशन अजून प्रिपेअर नाही केलं मी अजून क्वेश्चन पेपर. स्टील मास डिस्ट्रीब्युशन समजा तुमची 3-4 मार्कांची थेरी, त्याच्यानंतर अजून 3-4 मार्काचा एक कोणता तरी न्यूमेरिकल आणि त्यानंतर मग डिटेल एस्टिमेट असं समथिंग असेल. ओके. आय विल नॉट फिक्स द मार्क्स रेट. ओके. या प्रकारचं काहीतरी कॅल्क्युलेशन. Okay, 2 numericals and 1 theory. येस, टाइम मॅनेजमेंट होऊन जाईल, फक्त तुम्ही प्रॉपरली सॉल्व्ह करा. ओके. कारण मॅक्झिमम कडे जे काही तुमचं कॅल्क्युलेशन आहे दॅट विल बी रिपिटेटिव्ह कॅल्क्युलेशन असेल, फक्त कॅल्क्युलेशन लवकर करत राहा. त्यासाठी सांगतो तुम्हाला प्रॅक्टिस करा, कारण फायनलला सुद्धा तुम्हाला ते सेम प्रकारचं राहील. ओके. जे काही तुमचे डिटेल एस्टिमेट असेल किंवा रेट असेल त्यामुळे टाइम जातो तुमचा. सो टाइम मॅनेजमेंट प्रॉपरली करा. ओके. रिपिटेटिव्ह असेल त्यामुळे थोडं रिपिटेटिव्ह करत चला. ओके. एक्झाम मध्ये पर्टिक्युलर मेथड मेन्शन केली असेल का? येस, मॅक्झिमम टाइम एक्झाम मध्ये मेन्शन करतात मेथड कोणत्या टाईपचं करायचं आहे, कारण बाकीचे मग सेंटर लाईन केली, बाकीच्यांनी लॉंग वर शॉर्ट वर नाही केली. इन दॅट केस गोंधळ होऊन जातो. ओके. एक्झामिनरला जे काही तुमची आन्सर बुक दोन प्रिपेअर करावं लागतं, एक सेंटर लाईन एक आणि लॉंग वर शॉर्ट वरने. त्यामुळे मॅक्झिमम वेळेस जो काही पेपर आहे तो एकच सांगितलं जातो की एक तर तुम्ही लॉंग वर शॉर्ट वरने किंवा किंवा सेंटर लाईनने करा. ओके. सेम ISC 1 ला सुद्धा आपली मेन्शन असेल कोणती मेथड यूज करायची. बघू आपण एक तर मेन्शन करू किंवा नाही करणार, मी अजून सेट नाही केलेला. ओके. करू शकतो आपण. ओके. बोथ ऑफ द मेथडला काही प्रॉब्लेम नाही, तुम्ही लॉंग वर शॉर्ट वर करा, सेंटर लाईन करा, दोघांना सेमच टाइम लागतो. जस्ट रिमेंबर टू जे काही तुमचे कॅल्क्युलेशन्स आहेत ते थोडे लवकर लवकर करत चला. ओके. तुम्हाला जसं ब्रिक वर्क असेल, समजा ब्रिक वर्कचं कॅल्क्युलेशन आलं तर तुम्हाला माहिती पाहिजे की ब्रिक वर्क मध्ये आपण कोणती क्वांटिटी कशी कॅल्क्युलेट करतो. ओके. तिथं तुमचं अजून डिसाईड करायला तुम्हाला टाइम नाही लागायला पाहिजे. सिमिलरली लॉंग वर शॉर्ट वर समजा तुम्हाला पर्टिक्युलर प्लॅन आला, तुम्हाला लगेच सांगता यायला पाहिजे की ह्या पर्टिक्युलर प्लॅनला लॉंग वर शॉर्ट वरला मी कसं डिस्ट्रीब्युट करणार, कोणती लॉंग वर घेणार, कोणती शॉर्ट वर घेणार. त्यांचं कॅल्क्युलेशन कसं असतं तुम्हाला लगेच समजायला पाहिजे की अरे इथे विड्थ आपण मायनस करू, इथे आपण डिडक्ट करू. ओके. Once you have learned this particular various aspects of the particular calculations, then it will be easier for you to calculate the whole amount. Okay. नंतर मग तुमचं फक्त कॅल्सीवरती काम असते, तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर करत चला. ओके. डोअर असेल तुमचा त्याच्यामधून काय प्रॉब्लेम, म्हणजे काय डिडक्ट करायचं, D2 असेल त्याच्यामधून काय डिडक्ट करायचं. सिमिलरली इन केस ऑफ द लॉंग वॉल शॉर्ट वॉल जे सिमिलर टाईप ऑफ द वॉल्स आहेत, म्हणजे समजा आपला 4.5 ची एक वॉल असेल, दुसरी 5 ची वॉल असेल, समजा दोन वॉलची साईज जर सेम असेल तुमची, त्या वॉलसाठी लुकआउट करा. कारण त्या दोघांना आपण वेगवेगळे, एकाला जे काही तुमचे समजा बेडरूमच्या दोन वॉल्स त्याला 4.5 असेल आणि तुमची किचनची सुद्धा 4.5 असेल, अशा वेळेस त्या तिघी वॉलला तुम्ही एकच कन्सिडर करू शकता. सो असं लुकआउट करा, ज्यांचे सेम विड्थ लेंथ असेल त्यांना सेम वॉल कन्सिडर करा. पेपर कॉम्प्लेक्स नको काढा, इझी काढा. ओके. बघू आपण. कॉम्प्लेक्स असेल थोडा तुमचा, तुम्ही घरी बसून पेपर देतात तेवढा तरी थोडा हे चालेल. ओके. गुगल क्लासरूमवर तुम्हाला पेपर अपलोड करायचे आहे. जर गुगल क्लासरूमवर होत नसेल, तुम्ही 5 मिनिटापर्यंत किंवा 10 मिनिटापर्यंत मला व्हॉट्सअपला डायरेक्टली सेंड करू शकतात. ओके. जर समजा आपला 11 ते 12 टाइम आहे, 12 वाजेपर्यंत जर तुमचं सबमिट झाला नाही तर मला व्हॉट्सअपला सेंड करा डायरेक्टली पेपर, आणि मग नंतर आपण परत एकदा गुगल क्लासरूमला तोच पेपर मी अपलोड करायला लागेल. ओके. अपलोड स्टार्टिंगला गुगल क्लासरूमलाच ट्राय करा. ओके. गुगल क्लासरूमला जर अपलोड होत नसेल पेपर, ओके, देन यू हॅव टू अपलोड इट ऑन द माय पर्सनल व्हॉट्सअप. ओके. नाही तर सर्वांनी मला व्हॉट्सअपला केलं तर तसं चालणार नाही. ओके. आधी गुगल क्लासरूमलाच अपलोड करा, कारण मॅक्झिमम तेच धरलं जाईल तुमचं. आणि जर गुगल क्लासरूमला होत नसेल, इन दॅट केस ओनली सेंड मी ऑन द व्हॉट्सअप. ओके. नाहीतर तुम्ही सर्वजण मला व्हॉट्सअपला सेंड करणार, तसं नको करा. ते गुगल क्लासरूमलाच तुमचं मेन धरलं जाते. ओके. तर सर्वांनीच जर व्हॉट्सअपला सेंड केलं दॅट विल बी प्रॉब्लेम. ओके. पण गुगल क्लासरूमवर जो काही टाइम तिथं लेट वगैरे तर सर्व ओके, ते रिव्ह्यू केलं जाते आमचं, तेव्हा सेंड केलं किती मुलांनी काय सेंड केलं. सो गुगल क्लासरूमवरतीच अपलोड करा मॅक्झिमम, आणि जर तिथं नाही झालं तर मग तुम्ही व्हॉट्सअपला मला करू शकता. ओके. ओके. देन एनी अदर डाऊट्स? थिअरीची पीडीएफ नाही सेंड केली का मी? स्टील ओके, मी लगेच सेंड करतो तुम्हाला. थिअरीची पीडीएफ सुद्धा मी आज अपलोड करून दिली. ओके.
for the rate analysis. Okay, then this will be all for our today's lecture. Okay, अजून काही तुमचे डाउट्स असेल then you can ask me in the at the 2 ते 3 आपलं परत लेक्चर आहे. ओके, जाधव सरांचा लेक्चर मी घेतला आहे, सो त्यांनी दिलाय, तो त्याला आपण घेऊ अजून. ओके, जर काही तुमचे डाउट्स असतील तर. ओके, इन दिस पर्टिक्युलर केस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द व्हॅल्युएशन चॅप्टर. ओके, सो हा उपस्थित राहा.